Good morning, dear students. As you can all see, this program is a part of the ongoing video lecture series of our college, and I am Dr. Ghosh, Associate Professor in the Department of Political Science. And today we have a video lecture session, as you can see here, from our department. The topic which we will be discussing and the relevance or the connection of the topic with the different papers or different semester, I'm going to explain to you. And at the very outset, I would like to mention just one point, that in our department, we cater to both students who have English as their first language or their medium of learning, as well as who has Bengali as his or her medium of learning. And bilingual mode of teaching, continuous bilingual mode of teaching is an important feature or strength of our department. And so I will try to do the same thing in my video lecture also. আমি দুটো ভাষাতেই simultaneously বলার চেষ্টা করব, ইংরেজি as well as বাংলা। যতটা সম্ভব I will try to maintain a balance between the two languages so that those studying in English version and those studying in Bangla version both can go through the entire series in a proper way. Okay, so let us start our topic. Yes, so as you can see, the topic we have selected is environment and issue of global politics. We can also discuss this like this, that ecological issues in global politics, environment as an issue of global politics or ecological issues in global politics. This topic is actually a part of a broader paper, and the paper is taught in different semesters. The name of the paper is Understanding Global Politics. Understanding Global Politics. Okay, Understanding Global Politics এই যে পেপার যেটা বিভিন্ন সেমিস্টারে পড়ানো হয় তারই একটা অংশ হচ্ছে এই টপিক, এনভায়রনমেন্ট অ্যাজ অ্যান ইস্যু অফ গ্লোবাল পলিটিক্স। ওকে, এবার আমরা একটু আলোচনা করি যে আমাদের কোন কোন সেমিস্টার এই পেপারটা রেলেভেন্ট। দ্য সেমিস্টারস ওয়্যার উই ইউজ টু টিচ অর ইউ উইল বি লার্নিং দিস পেপার, এটা বিভিন্ন সেমিস্টারে আছে। দোজ হু আর অনার্স স্টুডেন্টস অফ আওয়ার ডিপার্টমেন্ট, ইউ হ্যাভ ইট অ্যাজ আ কোর কোর্স পেপার, কোর কোর্স 10 in semester 4 honors. Environment and global politics as core course 10, a part of core course 10 in semester 4 honors. The same honor students, you will be learning it in semester 5 as a part of the discipline specific elective paper. Semester 5 e giye je discipline specific elective papers gulo you select, from that in one paper you will again find this topic. Okay, there's a repetition of topics sort of. If you select the global politics paper, you will again go through the same topic with minor variations, of course. And the BA general students, those who are studying BA general course, jara BA general course e porcho, they will find it in semester 6. Tomra semester 6 eta pabe, semester 6 e tomra pabe as discipline specific elective paper 3. তিনটে elective paper semester 6 e দুটো elective paper এর মধ্যে তোমাকে একটা সিলেক্ট করতে হবে, সেটা হচ্ছে এই টপিকটা। So you can find that this topic is relevant in different semester as well as it is relevant for honor student as well as general students also. সেজন্য আমাদের এই বিষয়টা একটু বিশদে আলোচনা করার একটু দরকার আছে। ওকে, এই টপিকে আমরা পয়েন্টস কি কি কভার করব। Let us go through the points which we will cover in this topic. What are the points? First points আমরা কি করব, we will try to understand the relevance of environment or ecological issues in global politics. বিশ্ব রাজনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা গ্লোবাল পলিটিক্সে what is the relevance of environment? Usually কি হয়, আমরা যখন ধরো সাধারণভাবে এনভায়রনমেন্ট নিয়ে আলোচনা করি, তা একটা সাধারণ জনমানুষের একটা ধারণা আছে যে এনভায়রনমেন্ট মানেই কিন্তু সেটা রিলেটেড উইথ জিওগ্রাফি অর রিলেটেড উইথ জুওলজি বা আদার ডিসিপ্লিনস লাইক দ্যাট। এনভায়রনমেন্ট ইজ ভেরি মাচ আ part of any discussion on politics or political theory or international relations. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা রাজনীতি চর্চাতেও যে পরিবেশের একটা গুরুত্ব আছে সেটা সবসময় খুব আলোচিত হয় না। But this is a topic, this is a problem, this is an issue which is very much political in character. It is an important part of the, or it is very important as a political agenda. আমরা যদি পরিবেশ সংক্রান্ত যেসব সমস্যা এখন পৃথিবীর সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো যদি আমরা সমাধান চাই,
তাহলে কখনোই সেটা আমরা কিন্তু রাজনীতিকে বাদ দিয়ে করতে পারবো না। আমাদের রাষ্ট্রকে লাগবে, আমাদের অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা লাগবে। সো উইদাউট সিকিং দ্যাট কোঅপারেশন উই ক্যানট অ্যাড্রেস দ্য এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস। সেটা একটা সমস্যা। সেই জন্য কি হচ্ছে যে ফার্স্ট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমাদের বোঝা দরকার যে এনভায়রনমেন্টের রেলিভেন্স কি আছে ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্লোবাল পলিটিক্স। নেক্সট আমরা কি পয়েন্ট আলোচনা করব, আমরা এটার সাথে রিলেটেডই আরেকটা পয়েন্ট আমরা আলোচনা করব, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ গ্রিন পলিটিক্স। সবুজ রাজনীতি কাকে বলে, হোয়াট ইজ গ্রিন পলিটিক্স। ওকে, দেন উই উইল ডিসকাস ইমার্জেন্স অফ এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস অ্যাজ এজেন্ডা অফ গ্লোবাল পলিটিক্স। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কিভাবে উদ্ভব হয়েছে, কিভাবে আস্তে আস্তে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেই জার্নিটা আমরা পড়বো। Then we will study the crucial environmental issues with political relevance. What are presently the crucial environmental issues in the world which have political relevance? রাজনৈতিক গুরুত্ব বা প্রাসঙ্গিকতা আছে, পরিবেশ সংক্রান্ত সেই বিষয়গুলো কি কি এই মুহূর্তে, সেগুলোর উপর একটা ছোট আলোকপাত করব আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে। লাস্ট আমরা কি আলোচনা করব, আমরা আলোচনা করব হিস্ট্রি অফ এভলিউশন অফ এনভায়রনমেন্টাল এগ্রিমেন্টস। বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তিগুলোর বিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে, কোনটা প্রথমে এসছে তারপরে কোনটা এসছে। উই উইল জাস্ট গো থ্রু, উই উইল হ্যাভ গ্লিমসেস অফ ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টাল এগ্রিমেন্টস। বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল যে চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো, we will just highlight upon those things, সেগুলোর উপর আমরা জাস্ট একটু হাইলাইট করব। Okay, now let us introduce our topic. Now, environment, it is very much well established a fact now that environment is no longer a matter of national relevance only. পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা জাতীয় স্তরে বা একটা রাষ্ট্রের মধ্যে, একটা দেশের মধ্যে সমাধান করে নেওয়া যায়, এই ধারণা কিন্তু আজকে আর, এটা অনেক মানে ব্যাকডেটেড কনসেপ্ট হয়ে গেছে। এটা কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা এটাকে আর বলতে পারি না, কারণ কোনো এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমসই যেগুলো ওয়ার্ল্ড আজকে যে আর সম্মুখীন, সে এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস কোনোটাই কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্তরে, জাতীয় স্তরে সেটার সমাধান করা যায় না। সো এভরি এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু হ্যাজ বিকাম ক্রুশিয়াল সাবজেক্ট অফ গ্লোবাল পলিটিক্স। যে কোনো এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস, তার একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার হলো এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস ডু নট ফলো বাউন্ডারিজ বিটুইন স্টেটস। রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের যে সীমানা, পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সেই সীমানার মধ্যে সীমিত থাকে না। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা একটা রাষ্ট্রের কারণে হয়তো হচ্ছে, কিন্তু তার ফল কিন্তু অনেক রাষ্ট্র একসাথে ভোগ করে। The problem of any environmental issue may originate from a particular state, but the result or impact is over many states. So every environmental problem, সেটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং হতে পারে, সেটা ক্লাইমেট চেঞ্জ হতে পারে, আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে, বিশ্ব উষ্ণায়ন হতে পারে, সেটা ওজোন লেয়ার ক্ষয়, ওজোন লেয়ার ডিপ্লিশন হতে পারে, অ্যাসিড রেন হতে পারে, all are environmental issues which the world is facing today. এই প্রতিটা এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু যে দেশ থেকেই, যে দেশের কারণে সেটা অঞ্চলে অরিজিনেট করুক না কেন, all the other states in the region suffer because of that. So every environmental issue is now transnational in character. প্রতিটি পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা কিন্তু আজকে আন্তর্জাতিক চরিত্রে, they are transnational. Many states are involved in the problem. So, and while we are discussing the issue of environment, আমাদের বুঝতে হবে যে ওয়ার্ল্ড আজকে যে মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট ফলো করছে, উন্নয়নের যে মডেল আমরা আজকে যার পেছনে আমরা দৌড়াচ্ছি, ক্যাপিটালিজম হতে পারে, কনজিউমারিজম হতে পারে, ডেভেলপমেন্টের যে মেন স্ট্রিম মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফেসিং টুডে, দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্যাট মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট, গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন ইজ ভেরি মাচ ডিপ। উন্নয়নের যে ধারা আমরা আজকে অবলম্বন করছি, সেই উন্নয়নের ধারা, বিশ্বায়ন, তার সাথে রিলেট করে আসছে গ্লোবালাইজেশন,
the capitalist model of development, the process of globalization and environmental degradation, পরিবেশের ক্ষয়, এগুলো সবই কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সমাধানটা কি? আমরা কি এনভায়রনমেন্ট প্রোটেক্ট করব না আমরা ডেভেলপমেন্ট দেখব? সেই ব্যালেন্সিং দ্য ইস্যু becomes very crucial at this juncture. The resources on which human beings depend for survival, আজকে মানব জাতি যেসব সম্পদগুলোর উপরে, যে সম্পদগুলোর উপর আমরা ভীষণ ভাবে আমাদের লাইফের কোয়ালিটি, আমাদের লাইফের সিকিউরিটি এগুলো ডিপেন্ড করে, what are those issues? The issues are clean air, clean water, stable climate. Clean air, clean water, stable climate, একটি স্থিতিশীল আবহাওয়া, স্থিতিশীল আবহাওয়া, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর বাতাস, যে বাতাসে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, এগুলো সবই কিন্তু ভেরি ক্রুশিয়াল ফর লিভিং আ হেলদি হিউম্যান লাইফ। স্বাস্থ্যকর মানব জীবন যাপনের জন্য এগুলো বেসিক প্রয়োজন, ভেরি ভেরি বেসিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল ইন ক্যারেক্টার। দে অল আর আন্ডার সিরিয়াস থ্রেট। তারা কিন্তু আজকে সবই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন কেন? চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন যে কারণে, সেটা হচ্ছে বিকজ অফ দ্য মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট উই আর ফলোইং, বিকজ and also to some extent due to globalization also. এই যে এত বন জঙ্গল কেটে রাস্তাঘাট হচ্ছে, এত নানা ধরনের কলকারখানা, শিল্প উদ্যোগ ইত্যাদি সবকিছু হচ্ছে, তার তো একটা না একটা এফেক্ট তো পরিবেশের উপর পড়ছে, এনভায়রনমেন্টের উপর পড়ছে। তো ডাইলেমাটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ডাইলেমা? দ্বন্দ্বটা কি? আমরা কি ওগুলো করব না? আমরা কি শিল্পোদ্যোগ নেব না? আমরা কি শিল্পোদ্যোগ নেওয়ার সময় পরিবেশেরটা খেয়াল রাখবো? ব্যালেন্সটা কি করে করব? দেয়ারিন কামস দ্য স্টেট, দেয়ারিন কামস দ্য সিভিল সোসাইটি। নাগরিক সমাজ, রাষ্ট্র সবাই ওই পরিসরটার মধ্যে তারা কি করে? তারা কাজ করে। সো দ্য প্রবলেম, দ্য ইস্যু অফ এনভায়রনমেন্ট, ইট ডিরাইভস আ ক্যারেক্টার which is very much political. Okay, আমাদের সেকেন্ড টপিক আমরা কি আলোচনা করব বলেছিলাম, সেকেন্ড পয়েন্ট, সরি, দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্রিন পলিটিক্স। গ্রিন পলিটিক্স এই কথাটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ আর কি। গ্রিন পলিটিক্স একটু অন্যভাবে বলতে গেলে ইকোলজিক্যাল পলিটিক্স। এর আমরা যে বললাম এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস প্রথমে বলেছিলাম, এবং তার সাথে সাথে কি আছে? ইকোলজিক্যাল ইস্যুস। আমি বলেছিলাম কি টপিকটার নাম এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস ইন গ্লোবাল পলিটিক্স। It is also used as ecological issues in global politics. Environment and ecology, কিছুটা তো পার্থক্য অবশ্যই আছে। ইকোলজি বলতে আমরা কি জানি? বাস্তুশাস্ত্র। কথাটা আমরা জানি 1866 এ জুলজিস্ট আর্নেস্ট হেকল এই কথাটা কয়েন করেছিলেন। He coined the term ecology, and by ecology he meant the relationship of a living being with the environment, both organic and inorganic. The relationship that a living being, যে কোনো জীবন্ত প্রাণী তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে, সেই পরিবেশের মধ্যে লিভিং থিংসও থাকতে পারে, পরিবেশের মধ্যে নন লিভিং থিংসও থাকতে পারে, সেই পুরো পরিবেশের সাথে তার যে সম্পর্ক, তার যে রিলেশনশিপস, ইন্টার রিলেশনশিপস, দ্য ওয়ে the living being affects the environment, the way the environment affects the living being, the entire habitat, the পুরো যে বাস্তুটা, পুরো বাস্তু জগৎ যেটা যে কোনো প্রাণীর, সেটাকে কি বলা হয়? তাকেই বলা হয় ইকোলজি। So ecological issues are all the environmental issues in which we as living beings, we are surviving or we are sustaining. আমরা যেভাবে আমাদের জীবন ধারণ করে বেঁচে আছি, যে এন্টায়ার বস্তু জগতের মধ্যে উপরে ভেতরে, তার মধ্যে অনেক জিনিস জীবন্ত আছে, অনেক জিনিস নন লিভিং আছে। That comprises our ecology, and the studying those things, studying those interrelationships is studying ecology. So ecological politics is that politics which operates in that area. এই যে আন্তঃসম্পর্কের যে পরিসর, সেখানে যে রাজনীতি অপারেট করে, that politics is called green politics or ecological politics. Ecological politics, environmental politics or green politics, it can be said that it originated in the 19th century. এটা যে খুব নতুন ধারণা তা কিন্তু হয়তো নয়। খুব প্রাইমারি লেভেলে, খুব এলিমেন্টারি লেভেলে ইন দ্য 19th century, 19 শতকে কিন্তু এই এনভায়রনমেন্টাল পলিটিক্স, মানে
পরিবেশ সংক্রান্ত একটু সচেতনতা, সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা। যেমন ইকোলজি, the term, it was coined by the zoologist in 1866, that means the 19th century. So ecological politics এর হালকা করে অল্প করে উৎস কিন্তু 19th centuryতেই কিন্তু দেখা গেছিল ডিউরিং দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন পিরিয়ড। শিল্পায়নের যে সময় ইউরোপে যখন শিল্পায়ন চলছে, কল কারখানা, নানা রকম শিল্পোদ্যোগ গঠন হচ্ছে, সেগুলো খুব দ্রুত হারে বাড়ছে, they are proliferating in a rapid pace in Europe in the 19th century industrialization. During that phase of industrialization, there developed some political consciousness regarding the effect industrialization is having on the environment. শিল্পায়ন পরিবেশের উপরে কি প্রভাব ফেলছে সেটা নিয়ে সামান্যতম হলেও সচেতনতা কিন্তু দেখা গেছিল 19 শতকে বা ঊনবিংশ শতকে, এবং সেটাই কিন্তু বলা যায় the first origin of green politics. However, after that almost a century, green politics was not much in discussion. সবুজ রাজনীতি বা পরিবেশ রাজনীতি তারপরে বেশ কিছু বছর, বেশ কিছু দশক খুব একটা চর্চার মধ্যে ছিল না, বা ধরো একটা শতকই, একটা সেঞ্চুরি, it was not very much into discussion. Again it started emerging as a crucial political agenda from the 1960s onwards. 1960 এর দশকের পর থেকে আবার কিন্তু ভীষণভাবে গ্রিন পলিটিক্স ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। এনভায়রনমেন্টাল পলিটিক্স again re-emerged or again emerged in a very concrete form, in a concrete shape. It started crystallizing into a concrete shape from the 1960s onwards. সেই যে 1960 এর দশক থেকে সেই যে জার্নি শুরু হয়েছে এনভায়রনমেন্টাল পলিটিক্স, দ্যাট ইজ কন্টিনিউইং টিল নাও, সেটা আজ অব্দি এখনো কিন্তু চলছে। সো 1960 এর দশক থেকে ইকোলজিজম, গ্রিন পলিটিক্স কে অনেক সময় ইকোলজিজমও বলা হয়। ইকোলজিজম মানে when ecology becomes a ideology, the ideology of protecting the relationship of human beings with their habitat, তার যে বাস্তু জগৎ, তার সাথে মানব জাতির যে শান্ত সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে উপর ভিত্তি করে যে মতাদর্শ গড়ে ওঠে, দ্যাট ইজ অলসো কল্ড ইকোলজিজম। এনভায়রনমেন্টাল কস্ট, সেই সময় কি ইস্যুটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে, যে এই যে পৃথিবী যে ইকোনমিক গ্রোথ আর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের যে মডেল ওয়ার্ল্ড ফলো করছে, সেই ইকোনমিক গ্রোথের যে মডেল, সেই গ্রোথের মডেলের একটা এনভায়রনমেন্টাল কস্ট আছে। এনভায়রনমেন্টাল কস্ট মানে আমরা পরিবেশগত একটা দাম দিচ্ছি, আমরা নিজেদেরকে উন্নত করার জন্য we are paying the price, we are to a large extent doing this at the cost of the environment. আমরা পরিবেশের ক্ষয় করে সেটা হয়তো অনেক সময় করছি। So the environmental costs of increased growth, the divide between human civilization and nature, মানব সভ্যতা এবং প্রকৃতির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সেই জায়গাটাতেই কিন্তু গ্রিন পলিটিক্স কি করে, গ্রিন পলিটিক্স ইমার্জ করতে শুরু করে at that level. So from 1960s and 70s, green politics become a very crucial part of global politics, এবং সেই সময় থেকে পৃথিবীতে কিন্তু আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে থাকে বিভিন্ন নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনস, NGOs, who became very active in this field of green politics. এই সবুজ রাজনীতির জায়গায় সক্রিয়ভাবে ভূমিকা পালন করতে থাকে অনেক NGO, নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনস, বা অসরকারি প্রতিষ্ঠান, মানে প্রতিষ্ঠান বা সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস which are separated from the state. সেই NGO-রা কিন্তু ভীষণ অ্যাক্টিভ ওয়েতে তারা তাদের ভূমিকা পালন করতে শুরু করে গ্রিন পলিটিক্সের জায়গায়। গ্রিন পলিটিক্স নিয়ে ইউরোপে কিন্তু অনেক পলিটিক্যাল পার্টিও তৈরি হয়, রাজনৈতিক দলও তৈরি হতে শুরু করে। জার্মানিতে এক ভীষণ গুরুত্বপূর্ণভাবে জার্মান গ্রিনস, এদের নাম ভীষণ পপুলার ছিল একটা সময়। জার্মান গ্রিনস কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে জার্মানিতে ভীষণ ইম্প্যাক্ট রাখতে ফেলেছিল অন দ্য পলিটিক্স অফ জার্মানি। আফটার দ্যাট ইউরোপের আরো অন্যান্য রাষ্ট্রে কিন্তু এই পরিবেশকে নিয়ে যেসব রাজনৈতিক দল শুধু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায়, পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তারা জনসমর্থন কামনা করে, সেই পার্টিস, দ্য গ্রিন পলিটিক্যাল পার্টিস, দে বিকেম ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টর্স ইন দ্য ফিল্ড অফ পলিটিক্স।
সো এই যে এনজিও গুলো যেটা 1960s or 70s থেকে যে এনজিওস গুলো আসতে শুরু করে, the NGOs who started playing a very active role in this field of green politics or ecological politics, আমরা কয়েকটা এনজিওর নাম জাস্ট এখানে মেনশন করেছি। This may be known to you also because they are very common and they are very popular as international environmental NGOs। তার মধ্যে আমরা গ্রিন পিস দেখেছি, তার মধ্যে আমরা কি দেখেছি, ফ্রেন্ডস অফ দ্য আর্থ দেখেছি। They were important NGOs who emerged or who developed during that period and who kept on playing active role in the field of green politics। তার সাথে সাথে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্ল্ডে দেখা দিতে শুরু করে এনিম্যাল রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট, পশু অধিকার নিয়ে আন্দোলন করবি, এনিম্যাল রাইট অ্যাক্টিভিস্ট। আর আর্লিয়ার টু দ্যাট এনিম্যাল রাইট ওয়াজ নট আ ভেরি পপুলার কনসেপ্ট। পশুরও অধিকার থাকতে পারে, জীবজন্তুরও অধিকার থাকতে পারে, সেগুলো নিয়ে খুব বেশি সচেতনতা কিন্তু রাজনৈতিক পরিসরে ছিল না। বাট এনিম্যাল রাইটস নিয়ে অ্যাক্টিভিজম কিন্তু ডেভেলপ করতে শুরু করে। সো দে ডেভেলপড মেনি organizations who actually struggled for or fought for what? Fought for animal rights. There came eco-warrior groups. Eco-warrior groups মানে খুব অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ যারা ভীষণভাবে ভীষণ প্যাশনেটলি পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো নিয়ে সংগ্রাম করা, লড়াই করা, সক্রিয় রাজনীতি করা তারা শুরু করে। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা মানে কি, ধরো গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ধরো বা পলিউশন লেভেল, ঠিক আছে, ধরো তোমার বায়োডাইভার্সিটি লস, জীব বৈচিত্র্যহানি হচ্ছে, এই সব জায়গাগুলোতে অনেক ছোট 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 এনভায়রনমেন্টাল গ্রুপস দে বিকেম ভেরি অ্যাক্টিভ। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নানা রকমের প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা, এই বিষয়ে সচেতনতা ডিরাইভ করার চেষ্টা করা, এগুলো তারা কিন্তু ভীষণভাবে দে বিকেম ভেরি অ্যাক্টিভ। দে ওয়ার কল্ড দ্য ইকো ব্যারিয়ার গ্রুপস। অনেক এরকম ইকো ব্যারিয়ার গ্রুপস কিন্তু আমরা পাবো। আমি জার্মান গ্রিনস এর নাম আগে অলরেডি বলেছি। জার্মান গ্রিনস একসময় গ্রিন পলিটিক্সে দে মেড আ ভেরি গ্রেট ইম্প্যাক্ট। জার্মান গ্রিনস ওয়েস্ট জার্মানিতে ডেভেলপ করেছিল জার্মান গ্রিনস অ্যাজ আ গ্রিন পলিটিক্যাল পার্টি। সো গ্রিন পলিটিক্স ও গ্রিন পলিটিক্যাল পার্টি এই 1960s আর 70s থেকে এটা বেসিক্যালি গ্রিন পার্টিসদের সক্রিয়তাটা খুব বেশিভাবে আমরা ওয়েস্টেই দেখেছি, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে। সেটা ইউএসএ হতে পারে, কানাডা হতে পারে, অস্ট্রেলিয়া হতে পারে, ইউরোপে ভীষণভাবে দেখা গেছিল যে গ্রিন পলিটিক্স দে ইউজ টু ফাইট ইলেকশনস অলসো, ইলেকশনে কন্টেস্ট করা, ইউজ টু কন্টেস্ট ইলেকশনস অলসো, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। along with the green political parties, all the NGOs which developed, animal rights activists, Greenpeace, Friends of Earth, different eco-warrior groups, they also started playing an active role in the political space. জনপরিসরে খুব সক্রিয় ভূমিকা কিন্তু তারাও কি করে নিতে শুরু করে। ওকে, এই গ্রিন পলিটিক্স যে জায়গাটা, সবুজ রাজনীতি যারা, এরা বা এনভায়রনমেন্টাল পলিটিক্স যখন খুব সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়, বেসিক্যালি দে এনকাউন্টার three types of problems. They tried to address three types of problems. Environmental field এ তিনটে সমস্যাকে তারা কি করেছিল, তারা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছিল। interrelated problems, all the problems are very much related with the other problems. What are those things? First is resource problem, সম্পদ সমস্যা। দ্বিতীয় হচ্ছে সিঙ্ক প্রবলেম, আধার সমস্যা। আর ethical problems, নৈতিক সমস্যা। Resource problem, sink problems and ethical problems, all problems are related with the issue, with the environmental issues. So what is the resource problem? Environmental politics, when dealing with resource problem, they actually focused on the issue that natural resources should be protected. প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষণ করতে হবে। How to do that? Renewable source of resources যেগুলো, renewable source of resources গুলো, we have to check the use of renewable source of we have to use more the renewable sources of resources and check the use of the non-renewable sources of resources. যে সম্পদগুলো পুনরায় আবার তৈরি হয় সেই সম্পদের ব্যবহারগুলোকে আরো বেশি মাত্রাতে বাড়াতে হবে, এবং যে সম্পদ তৈরি আর হবে না, যেমন কয়লা, যেমন জল, সেইগুলোকে আমাদের কি করতে হবে, আবার স্পেসিফিক্যালি কয়লা, সেগুলোকে আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে সেই ব্যবহারগুলোকে জ্বালানি হিসেবে বা তেল, ফুয়েল, সেগুলোকে আমাদের জ্বালানি হিসেবে কি করতে হবে, সেগুলোকে সম্পদগুলোকে আমাদের কম ব্যবহার করতে হবে। নন রিনিউয়েবল সোর্স গুলোকে, রিনিউয়েবল সোর্স, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ নিউক্লিয়ার এনার্জি, সোলার এনার্জি, we have to use more and more the renewable source. Renewable source we have to use more, and non-renewable source we have to decrease the use of non-renewable resources. এটা
একটা এজেন্ডা ছিল যেটা নিয়ে গ্রিন পলিটিক্স কি করে ডিল করে। What was the second problem? The second problem is sink problem. But a sink is a tank, okay, tank or a place where we put our garbage or we put our storage things. যে জায়গাতে আমরা নিজেদের স্টোরেজ জিনিস বা আমরা আমাদের বর্জ্য পদার্থগুলো ফেলি, সেগুলোকে আমরা অনেক সময় কি বলি, আমরা সেটাকে অনেক সময় সিঙ্ক প্রবলেম বলি, যে আধার বা যে জায়গার মধ্যে আমরা সেটাকে ফেলি। সিঙ্ক problems basically dealt with our ecological waste or the wastage from our economic activity. আমাদের অর্থনৈতিক যে কাজকর্ম, ধরো কলকারখানা, ধরো আমাদের বাড়ির নানা রকম ব্যবহার, আমাদের খাদ্যাভ্যেস, আমাদের গাড়ি যানবাহন চলাফেরার অভ্যেস ইত্যাদি সমস্ত রকমের যে নানা রকমের যে কাজগুলো আমরা করি, আমাদের যে বিভিন্ন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস গুলো যেগুলো আছে, সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলো থেকে কিছু না কিছু গার্বেজ তৈরি হচ্ছে, সব সময় পলিউশন জেনারেট করছে। উই আর জেনারেটিং পলিউশনস ফ্রম দ্য থিংস উই ইউজ, ফ্রম দ্য লাইফ উই লিড, যে জীবন আমরা যাপন করি, যে জিনিস আমরা ব্যবহার করি, তার থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে নানা রকমের বর্জ্য পদার্থ আমরা কি করছি, তৈরি করছি। সেইগুলোকে আমাদের কি করতে হবে, we have to check, we have to make a control over the use of, over the generating issue of wastage। যেভাবে আমরা বর্জ্য পদার্থকে জেনারেট করছি, তৈরি করছি, সেই জায়গাটাকে আমাদের কি করতে হবে, কন্ট্রোল করতে হবে। যেমন আমরা যে প্লাস্টিক্স যেগুলো ডিসপোজ করি, we can control that disposing of plastics. Steps can be taken, সরকার স্টেপ নিতে পারে, বেসরকারি সংগঠনগুলো স্টেপস নিতে পারে, আমরা নিজেরা ব্যক্তিগত স্তরে স্টেপ নিতে পারি, that we will on an individual basis reduce the use of use of plastic. এটা একটা প্রবলেম হচ্ছে, সিঙ্ক প্রবলেমের একটা বড় ইস্যু হচ্ছে কন্ট্রোল দ্য ওয়েস্টেজ, কন্ট্রোল পলিউশন, পরিবেশ দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করো, বিকজ পলিউশন ইজ অলসো আ ওয়েস্ট which we are depositing in the environment. পলিউশনও এক ধরনের বর্জ্য পদার্থ যেটা আমি কিন্তু পরিবেশের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি, সেটা নয়েজ পলিউশন হোক, সেটা ওয়াটার পলিউশন হোক, সেটা এয়ার পলিউশন হোক, so we can control that. The government can help us doing that. Individuals citizens on an individual basis can do that. নাগরিকরাও ব্যক্তিগত স্তরে কি করতে পারে, এই জিনিসটা করতে পারে। How to do that, কিভাবে সেটা করবে, সেটা নিয়ে ডিল করছে গ্রিন পলিটিক্স, সিঙ্ক প্রবলেম। ওকে, so the green politics is concerned with resource problem. Green politics was also concerned with sink problem. The third one is ethical problem, নৈতিক সমস্যা, পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, পরিবেশগত রাজনীতির নৈতিক সমস্যা। নৈতিক সমস্যা কি, নৈতিক সমস্যা হচ্ছে কিছু কিছু জায়গাতে কিছু নীতিগত স্টেপ নিতে হবে, যেমন পশু পাখি প্রাণী এদেরকে সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে, যেসব প্রাণী কোনো না কোনো কারণে বিপন্ন তাদেরকে সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে, বায়োডাইভার্সিটি লসকে প্রতিরোধ করতে হবে, যে পলিউশনের কারণে ওশান লাইফ ডিস্টার্বড হয়, সমুদ্রের যে জীব জগৎ যেটা, সেটা যে দূষণের কারণে নষ্ট হয়, we have to control that thing. We have to protect the rights of the animals. যে কোনো পশু পাখি প্রাণী তাদেরও একটা সুন্দর স্বাস্থ্যকর জীবন বাঁচার অধিকার আছে। We have to do that. We have to fight for animal rights also, not only for our rights only. So these are all what? These are all ethical issues which we have to deal with. Organic farming আনো, এমন চাষের পদ্ধতি আনো যেখানে রাসায়নিক কোনো কীটনাশক বা রাসায়নিক কোনো সার এগুলো ব্যবহার হবে না, যাতে কি হয়, যাতে কি সেই চাষ পদ্ধতি থেকে যে উৎপাদন হচ্ছে তার দ্বারা মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়। So that is what that are issues with ethical problem. ওকে, আমরা জাস্ট ছোট করে গ্রিন পলিটিক্স এর কয়েকজন থিওরিস্টের নাম তোমরা দেখে নিতে পারছো, কয়েকজন থিওরিস্টের নাম আমি এখানে লিখেছি, তাত্ত্বিক কয়েকজন যারা গ্রিন পলিটিক্সে যাদের নাম খুব আলোচিত হয়, শুমেশার, আর্নেস, গ্যারেট হার্ডিন, এদের সকলেরই ল্যান্ডমার্ক পাবলিকেশনস আছে। এর সাথে র্যাচেল কারসনের দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং, যেটা 1960s এ বেরিয়েছিল, যেটা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেসে একটা খুব দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী কাজ বলে মনে করা হয়। তারপরে লিমিটস টু গ্রোথ আছে, এগুলো আমি বইয়ের নাম বলছি, যেগুলো একসময় ভীষণভাবে এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুসকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এগুলো ভীষণভাবে কি হয়েছিল, একটা ফেলেছিল, একটা প্রভাব ফেলতে পেরেছিল। ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্টস, ইকোলজিক্যাল মানে বাস্তু সংক্রান্ত পদচিহ্ন। আমরা আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট প্রসেস, আমাদের যে হিউম্যান লাইফ, আমাদের যে সিভিলাইজেশন, আমাদের যে প্রতিনিয়ত
জীবন, আমাদের একটা ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট আছে। আমরা প্রতিটি মানুষ ব্যক্তি স্তরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সমষ্টি স্তরে আমরা কিন্তু আমাদের বাস্তু জগতের উপরে আমরা একটা পদচিহ্ন ফেলছি, কিছু না কিছু এফেক্ট কিন্তু আমরা আমাদের পরিবেশের উপর ফেলছি। কতটা ফেলছি সেটা আগামী দিনে গিয়ে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে, দ্যাট ইজ আওয়ার ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট। ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিন্তু এই গ্রিন পলিটিক্স এর থিওরিস্টরাই। ওকে, ক্রুশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোন কোন এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস আছে যেগুলো খুব ওয়ার্ল্ডের সামনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে? তোমরা এখন খেয়াল করে দেখবে, যখনই ধরো দুটো কোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা দুটো কোনো রাষ্ট্রের পদাধিকারীরা সরকারি তারা যখন মিট করে, when they meet in a conference, the presidents of two states or the prime ministers of two states or foreign ministers of two states, whatever they discuss, environment is always one of them. তারা যাই আলোচনা করুক, পরিবেশ কিন্তু সবসময় তাদের সেই আলোচনার মধ্যে একটা জায়গাতে থাকে। সো এনভায়রনমেন্ট ইজ নাও আ ভেরি ক্রুশিয়াল ইন্টারন্যাশনাল এজেন্ডা, একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। আমরা জানি উই দ্য লিভিং বিংস অফ আর্থ, আমরা আর স্পেশালি দ্য হিউম্যান রেস, উই আর অন দ্য ব্রিঙ্ক অফ আ ডিজাস্টার। আমরা একটা বড় সংকটের সম্মুখীন হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমরা যে এয়ার কোয়ালিটি, যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস নিচ্ছি তার কোয়ালিটি ভেরি পুয়ার, আমরা পলিউশন প্রচন্ড হাই লেভেল, আমাদের নানা রকমের আমাদের সমস্যা, আমরা কোন দিকে গেলে কোনটা করব না, এই ব্যালেন্সিং কিন্তু আমরা এখনো সঠিকভাবে করে উঠতে পারিনি। সো হোয়াট আর দ্য ক্রুশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস? ক্রুশিয়াল এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস গুলো কি কি আছে? ক্লাইমেট চেঞ্জ, ঠিক আছে, আবহাওয়া পরিবর্তন, কার্বন এমিশন, কার্বনের নিষ্কাশন। আমরা জানি আমাদের এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনস থেকে, আমাদের রেফ্রিজারেটিং মেশিনস থেকে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে প্রচুর রকমের কার্বন এমিশন হয় হাওয়া বাতাসে, যেটা বাতাসের কোয়ালিটি এগুলো খারাপ করে দেয় আস্তে আস্তে। গ্রিন হাউস গ্যাস যেগুলো তার এমিশন হয়, গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশনের ফলে কি হচ্ছে? গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশনের ফলে we are having ozone layer depletion. I think you all know these things as you study environment also. গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে। সমস্যাগুলো সম্বন্ধে আমরা হয়তো সচেতন, আমাদের জানতে হবে কি উদ্যোগ নিয়েছে পৃথিবী আজকে এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য। উদ্যোগ কি কোনো সঠিকভাবে নিতে পেরেছে এখনো? আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে তাই। এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস, as I have said earlier, have a transnational character, এবং এনভায়রনমেন্টাল প্রতিটা প্রবলেম, all these environmental problems are global in character. এদের চরিত্রটা কিন্তু আন্তর্জাতিক, এদের কখনো তুমি কোনো জাতীয় স্তরে সমাধান করতে পারবে না। 10টা রাষ্ট্র একসাথে মিলে একাধারে উদ্যোগ না নিলে একটা প্রবলেমও কিন্তু সলভ হবে না। অনলি ইন্ডিয়া ক্যানট অ্যাড্রেস ক্লাইমেট চেঞ্জ, করতে পারবে না ইন্ডিয়া, তার সাথে আরো অনেক রাষ্ট্রকে কি হতে হবে? একসাথে মিলিত হবে। উই নিড ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন, আন্তর্জাতিক লেভেলে সহযোগিতা দরকার। উইদাউট ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন, উইদাউট কোঅর্ডিনেশন অন আ মাল্টিন্যাশনাল লেভেল, উই ক্যানট expect to achieve what we desire to do. এই প্রতিটা সমস্যা কিন্তু ট্রান্সন্যাশনাল ইন ক্যারেক্টার, এবং এগুলো সমাধানের জন্য আমাদের কি দরকার? আমাদের দরকার গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স, পরিবেশগত আন্তর্জাতিক শাসন একটা পদ্ধতি দরকার। পরিবেশগত আন্তর্জাতিক শাসন পদ্ধতি মানে কি সারা বিশ্বব্যাপী কি একটা কোনো শাসক তৈরি হবে? না, তা নয়। গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল গভর্নেন্স মিনস স্টেটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ the non-state organizations like NGOs, like activists, এরা সকলে মিলে একটা পরিসর তৈরি করবে, যেই পরিসরের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানা রকমের সহযোগিতামূলক কাজকর্ম তৈরি হবে। The states as well as the NGOs as well as other concerned actors, they all will cooperate and collaborate with each other to protect or to solve or to address these environmental problems. Only then we can say that we are having a global environmental governance. পৃথিবী সেই 1970 এর দশক থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছে to make practical this global environmental governance, কিন্তু এখন অবধি সেভাবে কিন্তু এটা আমরা এখনো তৈরি করে উঠতে পারিনি। We are still struggling to have this global environmental governance. আচ্ছা, চ্যালেঞ্জেস ইন অ্যাচিভিং ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন। আমরা যখন এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুজে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তৈরি করার চেষ্টা করি, কি কি চ্যালেঞ্জ, কি কি সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই? What are the challenges? What is the challenges? First is conflict between collective good and national interest. What is collective good? Collective good মানে যে যাতে অনেকের ভালো হয়। ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট মানে কি? জাতীয় স্বার্থ। জাতীয় স্বার্থ মানে আমি নিজেরটা দেখবো। আমি ইন্ডিয়া as Indian government, what the government will do? ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দেখবে
না পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কালেকটিভ গুড দেখবে। হয়তো দেখা গেল কালেকটিভ গুড দেখতে গেলে তাকে এখানকার অনেক জিনিসের উপরে কি হচ্ছে, কিছু প্রাইস বসাতে হচ্ছে, কোনো অ্যাক্টিভিটি কার্টেল করতে হচ্ছে, কোনো ট্যাক্সেশন করতে হচ্ছে। সো দ্যাট harms the national interest but that serves the collective good. So what there is a conflict, দ্বন্দ্ব আছে সমষ্টিগত যে সকলের মঙ্গল, বড় বৃহৎ সমষ্টির মঙ্গল আর জাতীয় স্বার্থ, এটার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে। গভর্নমেন্ট সেই দ্বন্দ্বের জায়গায় কিভাবে কাজ করবে, how the government will do that। যখন অনেক রাষ্ট্র একসাথে মিলে কাজ করছে, রাষ্ট্রটা কোনটা দেখবে, কালেকটিভ গুড দেখবে, সকলের যাতে ভালো সেটা দেখবে, না ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট দেখবে, না জাতীয় স্বার্থ দেখবে। পৃথিবীতে আজ অব্দি যত ক্লাইমেট কনফারেন্স হয়েছে, এই কনফ্লিক্টের জন্য ক্লাইমেট কনফারেন্স থেকে সবসময় ভালো রকমের সমাধান বেরোয়নি। যে রাষ্ট্রগুলো কি দেখবে, নিজের ইকোনমি দেখবে, নিজের স্বার্থ দেখবে, না সকলকে মিলে ভালো থাকাটাকে দেখবে, which one to prioritize। So this conflict becomes very important and this conflict is a very important challenge in achieving international cooperation। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইকোলজিক্যাল ইস্যুজে আনার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। What is the tension between developed and developing countries? পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রের তো ইকোনমি একরকম নয়, সব রাষ্ট্রের স্ট্যাটাসও একরকম নয়, ইকোনমিক স্ট্যাটাস। সো we have developed countries, we have developing countries, we have underdeveloped countries। আমাদের শিল্পোন্নত দেশ আছে, আমাদের উন্নয়নশীল দেশ আছে, উন্নত দেশ আছে, উন্নয়নশীল দেশ আছে, একবার অনুন্নত দেশও আছে। নানা রকমের রাষ্ট্র নিয়ে পৃথিবী তৈরি। সো দেয়ার ইজ অলওয়েজ আ কনফ্লিক্ট বিটুইন ডেভেলপড এন্ড ডেভেলপিং স্টেটস। পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে, পরিবেশকে সংরক্ষণ করে উন্নয়ন করতে গেলে, ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে কি করতে হবে, আমাকে কিন্তু অনেক রকমের স্টেপস নিতে হবে। সেই স্টেপস নেওয়া অনেক সময় কি হয়, আর্থিকভাবে সম্ভব হয় না ফর ডেভেলপিং স্টেটস, উইচ ইজ অলওয়েজ পসিবল ফর দ্য ডেভেলপড স্টেটস। আবার ডেভেলপড স্টেটসরা সবসময় পুরো বার্ডেনটা নিতে চায় না। গ্লোবালাইজেশন, দ্য প্রসেস অফ গ্লোবালাইজেশন হ্যাজ মেড দিস থিং মোর কমপ্লিকেটেড। এই টেনশনটাকে আরো জটিল করে দিয়েছে আমাদের বিশ্বায়ন পদ্ধতি। কেন? বিশ্বায়ন পদ্ধতির ফলে কি হয়েছে, অনেক বড় developed countries based multinational corporations, they have outsourced their manufacturing। তারা তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আউটসোর্স করে দিয়েছে কোথায়? ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডে। ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডের ইকোনমি ডেভেলপ করছে বিকজ অফ দিস আউটসোর্সিং, বাট পলিউশনটা কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রিজের উপরে বেশি এসে পড়ছে। দে আর জেনারেটিং পলিউশন অ্যাজ দে আর সাফারিং ফ্রম দ্য পলিউশন। তারা পলিউশন জেনারেটও করছে, পলিউশন সাফারিংও করছে। ডেভেলপড কান্ট্রিজ থেকে অনেক ইন্ডাস্ট্রিজ চলে আসছে ডেভেলপিং স্টেটসে। এবার যখন পলিউশনের কথা আসছে, যে কার্বন এমিশন কমাতে হবে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে কন্ট্রোল করতে হবে, ডেভেলপিং স্টেটস এর উপর বার্ডেনটা বেশি আসছে। ডেভেলপিং স্টেটস আর সেইং, why should we take all the burdens? We are operating the companies on behalf of the developed states also. They are outsourcing it to us. So they have to bear same economic burden, or they have to help us doing that. Developed countries are not always ready. So this tension is creating a problem in making this international cooperation practicable. Economic obstacles related with this problem is the economic obstacles. Economic obstacles means that আমি ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন করতে গেলে আমার নিজের ডেভেলপমেন্টটা কি হবে, আমার ইকোনমির উপরে কি প্রভাব সেটা পড়বে। that becomes very important, especially for the developing states. Which one I should prioritize, the development of my own economy or the protection of the environment? All these problems, all the four challenges are interrelated, প্রতিটা কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আইডিওলজিক্যাল অবস্টাকলস আছে, আইডিওলজিক্যাল মতাদর্শগত বাধাও কিন্তু এই ক্ষেত্রে অনেক সময় কি হয় আসে। আমরা গ্রিন পলিটিক্স যখন পড়ছিলাম না, গ্রিন পলিটিক্সে বলে যে there are two ideological perspective in green politics. One is a reformist perspective, another is a radical perspective. কিছু গ্রিন পলিটিক্স এর থিওরিস্টরা আছে, কিছু গ্রিন পলিটিক্স অ্যাক্টিভিস্টরা আছে, those who want to go for a reformist process মানে কি, ক্যাপিটালিজম মডেল অফ ডেভেলপমেন্টটাকে রেখে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা। and some others who want radical, they are radicals means they want to change the entire thing, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে তারা কি করতে চায়, পরিবর্তন করতে চায়। এই যে ইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট, কোনটা আমি নেব? আমি প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সংশোধন বা সংস্কার আনতে চাইবো, নাকি আমি পুরো ব্যবস্থাটাকেই আমি এক্সিস্টিং প্রোডাকশন সিস্টেমের মধ্যে কিছু স্মল চেঞ্জেস আনবো, না দ্য এন্টায়ার প্রোডাকশন সিস্টেমটাকে আমি চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো? সো দিস ideological conflict or this ideological dilemma, that also creates a problem in achieving international cooperation.
evolution of international environmental agreements, আন্তর্জাতিক যে বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তিগুলো সেগুলো কিভাবে আস্তে আস্তে তৈরি হলো বা বিবর্তন হলো, আমাদের আরেকটা পয়েন্টস টু বি ডিসকাস সেটার মধ্যে ছিল। বলে যে বিফোর দ্য অনসেট অফ গ্লোবালাইজেশন, বিশ্বায়ন পদ্ধতির যে সূচনা আন্তর্জাতিক স্তরে, মানে বর্তমান যে মডেল অফ গ্লোবালাইজেশন যেটা, তার আগে কিন্তু বলে যে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় দুটো বিষয়কে ইম্পর্টেন্ট মনে করা হতো, কনজারভেশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস এন্ড ড্যামেজ কজড বাই পলিউশন, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ আর দূষণজনিত যে ক্ষয়ক্ষতি, এই দুটোই ছিল মেইনলি ইস্যুস। আমরা আগেই বারবার বলছি যে 1960s and 70s থেকে এনভায়রনমেন্টাল কনসার্নস আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট আকার ধারণ করতে শুরু করে। বিফোর দ্যাট, জাস্ট ওই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যখন সময়, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের যে শেষ হওয়ার ঠিক পরপর 1946-এ একটা ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল একটা কনফারেন্স হয়। The conference was done on what? The conference was done on whaling. What is whaling? Whaling হচ্ছে তিমি শিকার। Whaling is hunting of whales in the ocean. Ocean we know is global commons. Ocean তো কারোর সম্পত্তি না, ocean is open to all. Okay, open sea তে whaling, তিমি শিকার, it is a very important commercial occupation for many states. বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক একটা জীবিকা, whaling, তিমি শিকার। So but the unlimited or unrestrained hunting of whales was creating a problem in the biodiversity of the ocean life. সমুদ্রের যে মহাসমুদ্রের যে জীবন, যে জীবন যেটা, সেখানে কি হচ্ছে, একটা ভীষণ সমস্যার সৃষ্টি করছিল এই অনিয়ন্ত্রিত যে তিমি শিকার। So the first international conference on whaling was held in 1946. প্রথম একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হয় টু ডিসকাস দিস প্রবলেম অফ আনলিমিটেড আনরেস্ট্রেন্ড ওয়েলিং, এই অনিয়ন্ত্রিত তিমি শিকারকে নিয়ে আলোচনা করার জায়গা। সেখানেও নানা রকমের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ছোট ছোট কিছু কান্ট্রিজ যেমন নরওয়ে, জাপান, আইসল্যান্ড, তারা কি করে, তারা কিছু প্রবলেম তৈরি করে। এই কনফারেন্স থেকে ঠিক হয় দেয়ার উইল বি আ মোরেটোরিয়াম on the system of whaling. মোরেটোরিয়াম থাকবে, একটা স্থগিতাদেশ রাখা হবে তিমি শিকারের উপরে। জাপান, নরওয়ে, আইসল্যান্ড এরকম কিছু কিছু রাষ্ট্র তারা ভীষণভাবে অবজেকশন দেয় অন দিস, দে কল্ড ইট ডিসক্রিমিনেটরি। কারণ কোনো রাষ্ট্র ওয়েলিং এর উপর ভীষণ ডিপেন্ড করে, তাদের কাছে অ্যাজ এ কমার্শিয়াল অকুপেশন ওয়েলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফর সাম আদার স্টেট ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। সো কমার্শিয়াল ওয়েলিং ইট বিকেম আ প্রবলেম ফর all of them. So there was disagreement on whaling moratorium between IWC, International Whaling Conference Commission members, and small nations like Japan, Iceland and Norway. তারপরে 1950s and 60s এও কিন্তু কিছু কনফারেন্সেস অর্গানাইজড হয়। সেগুলো কি নিয়ে অর্গানাইজড হয়? সি পলিউশন caused through discharge of oil tankers. Oil tankers এর যে oil tankers যেগুলো সমুদ্র পথে চলাচল করে, বাণিজ্য বা ট্রেড, it all happens through the sea route. সমুদ্র পথে বাণিজ্য হয় বিশাল বিশাল জাহাজ দ্বারা। সেই জাহাজ থেকে যে তেলের সিপেজ হয় অনেক সময়, বা তেল যাতায়াত করে যেসব জাহাজ দ্বারা, অয়েল ট্যাঙ্কার্স যেগুলো, তার থেকে যে অয়েল সিপেজ হয় সমুদ্রে, সেই সমুদ্র থেকে কিন্তু সমুদ্র দূষণ, নদী দূষণ, ইট ইজ ভেরি কমন ফর্ম অফ সি পলিউশন। এই সি পলিউশন থ্রু ডিসচার্জ অফ অয়েল ট্যাঙ্কার্স, এই তেলের যে তেলের আধার সম্পন্ন যে জাহাজ, তাদের থেকে যে ডিসচার্জ হচ্ছে, নিষ্কাশন হচ্ছে সমুদ্রের জলে, সেগুলো নিয়ে 1950s and 60s এ কিন্তু there took place there were international concerns and some conferences were held during these 2 decades. These issues এই ইউনাইটেড নেশনস এর কিছু স্পেশালাইজড এজেন্সিস ছাড়া এই ইস্যুস গুলো কিন্তু খুব একটা ম্যাটার অফ কনসার্ন হিসেবে সেই সময়তে এটা হয়নি, মানে খুব established হয়নি। But the importance started developing from 1960s onwards. I am saying it repeatedly, the 1960s and 70s onwards, in the journey of environmental politics started, and it started becoming more and more intense as time progressed. 1968 is very crucial, because why? 1968, first time United Nations General Assembly, they accepted a proposal from Sweden. And what was the proposal about? প্রস্তাবটা সুইডেন থেকে কি নিয়েছিল? Sweden gave a proposal of organizing the first international conference on environmental issues. Till 1968, there was no proposal with the United Nations to organize an international conference on environmental issues. এর আগে 60-এর দশকের আগে আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো মহাসম্মেলন সংগঠিত করার কোনো আবেদন কিন্তু রাখেনি। Sweden gave the first proposal, and following, and United Nations General Assembly accepted the proposal. The proposal was accepted by United
United Nations General Assembly, and on the basis of that acceptance in the year 1972, the United Nations Conference on Human Environment and was held or organized করা হয়েছিল 1972 তে, যাকে অনেক সময় স্টকহোম কনফারেন্স বলা হয়, এবং এই স্টকহোম কনফারেন্স থেকে United Nations Environment Program was formed. United Nations Environment Program, UNEP, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিবেশ সংক্রান্ত পরিকল্পনা, সেটাকে কিন্তু তৈরি করা হয়েছিল in 1972 from the proceedings of the Stockholm Conference এর পরে। We can just go through a chronology of some important events. 1960s or 70s এ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আমি র্যাচেল কার্সনের সাইলেন্ট স্প্রিং এর কথা আগে গ্রিন পলিটিক্স বলতে গিয়ে বললাম। I have already mentioned Rachel Carson's Silent Spring. It was a book which was written and published by Rachel Carson. Okay, so the Silent Spring, it actually created a very widespread effect, raising the consciousness level of the ordinary citizens regarding environmental problems. পৃথিবী ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়, এটা নিয়ে সাইলেন্ট স্প্রিং কিন্তু একটা খুব একটা আলোড়ন তৈরি করেছিল এই 1962 তে। 1962 তে silent publication of Silent Spring is regarded as a landmark development or a landmark step so far as the history of evolution of environmental issues as global agenda is concerned. 1962 ঠিক পরপর 1967 এ there was Torrey Canyon oil tanker disaster. একটা অয়েল ট্যাঙ্কার ডিজাস্টার হয়েছিল, টরি ক্যানিয়ন বলে অয়েল ট্যাঙ্কারের ডিজাস্টার হয়ে একটা বিশাল লেভেল অফ সি পলিউশন তৈরি হয়েছিল। টরি ক্যানিয়ন the oil tanker disaster, it created an awareness that this oil tanker issue has to be dealt with internationally if the sea life we need to protect. সমুদ্রের জীবনকে সংরক্ষণ করতে গেলে এই অয়েল ট্যাঙ্কার ইস্যুটাকে কি করতে হবে, ডিল করতে হবে। আমরা এর আগেই দেখেছি যে অয়েল ট্যাঙ্কার ইস্যুস নিয়ে অনেক কনফারেন্স তৈরি হয়েছিল অয়েল ট্যাঙ্কারের ইউজটা কন্ট্রোল করার জন্য। সো টরি ক্যানিয়ন অয়েল ট্যাঙ্কার ডিজাস্টার was behind that. 1969 Greenpeace founded. We have already studied Greenpeace in Green Politics. Greenpeace is an NGO which was founded in 1969. 1979 Phoenix meeting in Switzerland, where Southern expert formulated a link between environment and development. Who are the Southern expert? Southern means in international relations or global politics, the developed world is called the North, the developing and underdeveloped world is called the South. This is not the geographic South and North. It is a parameter which is set according to the level of development. So the southern states are the developing and the underdeveloped states. So what is in Switzerland, a meeting was held where the southern states, that is the alliance of developing and underdeveloped states, they formulated a link between environment and development. পরিবেশ এবং উন্নয়নের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। এরা সাউদার্ন স্টেটরা দে রেজ দ্য ইস্যু, তারা এই ইস্যুটাকে কি করলো, তুলে ধরলো যে পরিবেশ আর উন্নয়ন দুটো একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, and we have to address that link. If we have to control environmental pollution, we have to address the link between environment and development. Okay, so 1972 we have already started this. 1972 the Stockholm Conference হয়েছে, যেটা ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুস, অনেক এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু। এর আগে ওয়েলিং নিয়ে হয়েছে, অয়েল ট্যাঙ্কার নিয়ে হয়েছে, বাট on a broad range of environmental issues the Stockholm Conference was held, and more importantly Stockholm Conference formed the United Nations Environment Program. UNEP since then has been doing good job so far as environmental issues are concerned. 1973 pollution from ships, সমুদ্রে জাহাজজনিত দূষণ, সেটা নিয়ে কিন্তু আরেকটা কনভেনশন হয় 1973 তে, which is called the Marpol Convention. Marpol Convention was a convention, international convention, which was held in 1973, and the subject was pollution from ships and how to control that. ওই জাহাজজনিত যে দূষণ হচ্ছে সমুদ্রে, সেটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যাবে, বায়োডাইভার্সিটি লসের একটা কন্ট্রোল করার একটা জায়গা হচ্ছে this Marpol Convention. 1988 এ Intergovernmental Panel on Climate Change তৈরি হয়। Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate change started becoming an important agenda of environmental politics. 1989 Basel Convention, 1991 Madrid Protocol, সব environmental protections এর উপরে। 1992 another landmark development, বসুন্ধরা সম্মেলন, যেটা Earth Summit organized হয় Rio de Janeiro in Brazil. After the Stockholm Conference, this conference was again regarded as one of the important summit held on environmental issues.
1997 Kyoto Protocol was signed in the Kyoto te hoyechilo Japan e Kyoto Protocol was held on greenhouse gas emissions and global warming control করার জন্য greenhouse gas emissions control করার জন্য Kyoto Protocol was what Kyoto Protocol তৈরি হয়েছিল সাইন্ড হয়েছিল 1997 এর পরে 2001 থেকে সেটা ratified হয় যদিও Kyoto Protocol was not very much successful or fully successful in achieving whatever it desired to achieve 2000 Cartagena Protocol biosafetyর উপরে Cartagena Protocol হয় and 2000 এ আসে Millennium Development Goals এই যে আর্থ সামিট যেটা হয়েছিল 1992 তে আর্থ সামিট থেকে ভবিষ্যতের যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনাকে কংক্রিট শেপ দেওয়ার জন্য এজেন্ডা 21 নামে একটা ডেভেলপমেন্ট তারপরে কিন্তু করা হয়েছিল নন এজেন্ডা 21 তারপরেরও কিছু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে 2001 এ কিয়োটো প্রটোকল was ratified in 2001 আর্থ সামিটের ঠিক 10 বছর পরে 2002 তে জোহানেসবার্গ সাউথ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে দ্য ওয়ার্ল্ড সামিট অন WSSD যেটা ওয়ার্ল্ড সামিট অন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট জোহানেসবার্গে কি হয় অর্গানাইজ করা হয় different NGOs they started emerging and playing a very active role in the field of international politics so the journey we started from 1960s it started having its own rhythm and it intensified as time progressed যেটা আমরা প্রথম থেকে বারবার বলছি ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন কিন্তু যে ফুললি অ্যাচিভড হয়েছে তা নয় কিয়োটো প্রটোকল চেষ্টা করেছে গ্রিনহাউস গ্যাস এমিশনকে কন্ট্রোল করতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে কন্ট্রোল করতে মন্ট্রিল প্রটোকল বায়োসেফটি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছে কিয়োটো প্রটোকল কিন্তু ফুললি সাকসেসফুল হয়তো হতে পারেনি দেয়ার ওয়ার ভেরি মেনি লিমিটেশনস টু অল দিস থিংস এবং ওই যে 4 reasons of achieving international cooperation they become very crucial in making all these agreements what agreements successful sustainable development আমরা বলছিলাম যেটা ব্রান্টল্যান্ড কমিশন gave the idea of sustainable development till date almost 50 definitions there thrive of sustainable development স্থিতিশীল উন্নয়ন sustainable development a very stable coinage of the term a very stable explanation or coinage exactly of the term was given by the Brundtland report একটা সুন্দর explanation দিয়েছিল যে what is actually sustainable development of the present generation without sacrificing or compromising the interest of the future generation ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে বিঘ্নিত না করে বর্তমান প্রজন্মের উন্নয়ন তার মানে environment along with development we will develop but we will protect the environment also how to do that balancing act is deal with what sustainable development a balance between economic development social development and environmental protection as interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development sustainable development is now one of the key goals of the United Nations Millennium Development Goals. So without compromising the quality of life of the future generation, we have to make development of the present generation. The concept was internationally established by the Brundtland Commission report in 1987. Since then, the United Nations, the different specialized agencies of United Nations, different states, NGOs, they all are operating on this platform. So the chronology of important events এখানে আমরা দেখছি Paris climate agreement একটা ছোট করে মেনশন করে দিতে হয় because we are coming to the latest part climate change gradually it has become a very important international issue environmental issue that is achieving more and more importance day by day সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে প্যারিস ক্লাইমেট কনফারেন্স আমরা দেখেছি প্যারিস ক্লাইমেট কনফারেন্স হয়েছে প্যারিস ক্লাইমেট এগ্রিমেন্ট সাইন্ড হয়েছিল 2018 এ প্যারিস ক্লাইমেট কনফারেন্স was also on controlling climate change controlling global ওয়ার্মিং এই জায়গাগুলোতে কাজ করার জন্য প্যারিস ক্লাইমেট কনফারেন্স হয়েছে প্যারিস ক্লাইমেট কনফারেন্সের পরে আরো ক্লাইমেট কনফারেন্স হয়েছে গ্লাসগোতে হয়েছে climate conference very recently in this month only June 2022 there has been Bonn climate conference Bonn a climate conference হচ্ছে যেখানে developing states they all are trying to work trying to make or trying to forge a balance between environment and development they are trying to follow a model of development through which emission rates can be cut global warming can be controlled but সেটা হয়েছে আমরা এখন অবধি কিন্তু বলবো না so this is the issue of environment and environmental issues in global politics so we can understand that environmental issues is now a very important agenda of global politics that is well accepted we cannot deny the fact
but we have not been yet able to solve all the ecological crises that the world is facing. কোনোটাই যে পুরোপুরি সমস্যার সমাধান হয়েছে সেটা নয়, but the world has actually identified the fact that these issues are very crucial, which we have to solve. So we have to overcome the limitations in achieving international cooperation and keep on doing or making concrete steps so that the global environmental governance materialize in a very concrete shape someday or other. That is all. Thank you.